بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور یہ منوان جسے کہتے ہیں تسلیم کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس پر عمل درآمد نہ کیا تو سپریم کورٹ کارروائی کرے گی، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ وہ اپنے سر پر ایسا بوجھ لے نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ توہین عدالت بھی ہے اور آئین سے انحراف بھی ہے، جس پر آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ان پر بوجھ آئے، لیکن یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ ابھی باز نہیں آئے گا۔ یہ اپنے سارے وہ حربے استعمال کرے گا جو انہوں نے کرنے ہیں۔ ان کا آپ دیکھیں جی، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کا فیصلہ، سارے جو ہے نا NRO زدہ وہ سارے بیٹھے ہیں اکٹھے اور اپنی طرف سے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ چلاکی کیا کی ہے پیپلز پارٹی میں وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوبارہ میں پچھلے ویلاگز میں بات کر چکا ہوں اس پر، لیکن میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن کا نیا نوٹیفکیشن جاری، پنجاب میں انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اور اس کے جواب میں جو اب تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف نے کیا کیا ہے، ان کی چونکہ تیاری مکمل ہے، وہ اپنا جو پلان ہے اس کو بالکل صحیح طریقے کے ساتھ وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی ابھی تک کامیاب ہے۔ پنجاب میں انتخابات، عمران خان کا پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا اعلان، اور عمران خان براہ راست خود اس مرتبہ جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویو کر کے ان کو ٹکٹ دیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی تو بعد میں بات کریں گے۔ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک اور 1 اہلکار شہید۔ یہ معاملات اب زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ ساری جو ہے وہ سیاسی معاملات کی طرف ہے، سیاسی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کیا واردات ڈالی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان ہے۔ اور دوسری واردات انہوں نے کیا ڈالی ہے، کیونکہ ایک طرف نون لیگ دیکھیں کیا کر رہی ہے، نون لیگ کا کباڑا ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں۔ اس کی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنا ہولڈ چاہ رہی ہیں، چاچا کی قربانی دینا چاہ رہی ہیں کہ چاچا کسی طریقے سے توہین عدالت کے مرتکب ہوں اور یہ نااہل ہوں، اور کابینہ بھی نااہل ہو، تو گلیاں ہوئی سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ والا صاحب انہوں نے کرنا ہے۔ اور مریم صاحبہ اس پر پوری طریقے سے جو ہے نا وہ عمل درآمد کروا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے کابینہ نے کہ ہم ان کا فیصلہ نہیں مانتے، اگر یہ پٹیشن چلی گئی یا کسی نے پٹیشن دائر کر دی تو وزیر اعظم اور کابینہ یہ نااہل ہو سکتے ہیں، اور اس کی نااہلی کا فائدہ مریم نواز کو ہوگا۔ اس لیے تو وہ کہہ رہی ہیں ہمیں قربانی دینی بھی پڑے، نااہلی ہو بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ تو NRO لے کر تو انہوں نے تو اپنا وہ کلیئر کروا لیا، وہ کیلبری فاؤنڈ والا جو فاؤنڈ ہی پہلے ایجاد کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی نے کیا چلاکی کی ہے، آپ دیکھیں کہ جو کابینہ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بلاول زرداری نہیں تھا، اس میں شیری رحمان نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، یہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اور دوسرے اتحادی جماعتوں کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی بہت جو ہے نا سنبھل کے قدم رکھ رہی ہے، اور نون لیگ کو ایسے کھلا رہی ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ 2 پارٹی سسٹم بن جائے گا۔ اگر نون لیگ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اور مریم نواز صاحبہ اس میں پورا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی ان کو پنجابی میں کہتے ہیں ہلا شیری دینا کہ تسی پائیو اسی تاڑے پیچھے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ نون لیگ کا جو پنجاب میں ویسے ہی زور ختم ہو چکا ہے، تو باقی صوبوں میں تو ویسے ہی ان کا زور نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی رہ جائے گی اور دوسری طرف تحریک انصاف رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے کہ اگر نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تحریک انصاف برسر اقتدار آ جاتی ہے الیکشن جو جب ان کا مقبولیت کا گراف ہے اس ٹائم عمران خان صاحب کا، اس حساب سے تو اگلی حکومت ان کی بنتی نظر آ رہی ہے، تو اپوزیشن میں کون ہوگا؟
अपोजिशन लीडर होगा पीपल्स पार्टी का। और जाहिर है जब हुकूमत में रहते हैं तो आपकी मकबूलियत भी कम होती है। जब मकबूलियत कम होगी तो जाहिर है पीपल्स पार्टी इन रहेगी तो नून लीग का तो बिल्कुल तिया पांचा हो जाएगा। और ये जरदारी साहब करने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए वो कहते हैं जमहूरियत बहुत बड़ा इंतकाम है, सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है। और जरदारी साहब ने इनको जैसे अपनी उंगलियों पर नचाया है, उंगलियों पर, वो आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। और एक और बात की है कि इलेक्शन केस जो है ना, हुकूमत का कौमी असम्बली में एक और करारदाद लाने का फैसला, ये करारदादें लाते रहेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे। इसका एक ही हल है, अगर इन्होंने इलेक्शन से भागना है, या तो इस मुल्क में मार्शाला लग जाए, कानून की बालादस्ती रहे ही ना, तो फिर तो मामला हो सकता है। अगर कानून रहना है तो फिर उसमें इलेक्शन तो होंगे, फिर जमहूरी हक तो है कि जमहूर को हक देना पड़ेगा, उसके अलावा हल कोई नहीं। और इनकी कारकर्दगी का आप अंदाज़ा कर लें कि जैसे ही हम इलेक्शन की तरफ गए हैं, अदालत का फैसला आया है, तो आप देखें कि सऊदी अरब ने $2 अरब की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सिर्फ ये है कि सियासी इस्तेकाम आने जा रहा है तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये चाहे जो मर्जी करें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसकी मेन वजह यही है कि आपका सियासी इस्तेकाम जो है उसकी वजह से, अगर सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएगा मामला तो फिर ही दोस्त मुमालिक आपका साथ देंगे, वरना नहीं। और कारकर्दगी आप इनकी देखें कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया गया है। ये इनकी कारकर्दगी है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दिया गया है। और कहते हैं कि हमने तो बहुत कमाल काम किया है, जबकि आप देखें कि पाकिस्तान इसी खित्ते में 11 माह से पहले आप देखें जब कोरोना का जो दौर था वो चल रहा था, तो पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। ये फ़र्क है क़यादत का। यही बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं कि क़यादत अगर ठीक हो तो बहुत सारे मामला ठीक किए जा सकते हैं। और महंगाई का आलम आप देखें कि रोज़मर्रा की अशिया जो है वो महंगी होती चली जा रही हैं। उन्होंने तो लोगों का जीना ही हराम कर दिया। बिल है तो वो अभी पंखे नहीं चलने शुरू हुए तो लोगों को 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आ रहे हैं। पंखे चलने शुरू होंगे तो कैसा चलेगा काम। लेकिन इस पर भी मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जो बारिशों की वजह से बाज़ लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं कि जी रोज़े बहुत ठंडे निकले हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये बारिशें जो हैं ये बहुत बड़ी मुसीबत है काश्तकारों के लिए, क्योंकि फसलें खड़ी तबाह हो चुकी हैं, 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और मज़ीद नुकसान होता चला जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन हमें चूँकि मुसलमान होने के नाते रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, हमें इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस हाल से निकाले। और ये जो एक अजाब की सूरत हमारे ऊपर मुसल्लत है हुक्मरानों की सूरत में, और दूसरा ये बारिशें जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले ही लोग आटे की कतारों में अब तक 16 लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, और गंदम की खड़ी फसलें हैं जो इस टाइम तबाही का शिकार हैं। उस पर हमने क्या करना। और एक और ख़बर है कि आप देखें कि जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत है ना, वो 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। ये है इनकी कारकर्दगी। निगरान वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी फ़ोटो सेशन कराते हैं, चूँकि वो भी इनके ख़ास हैं, इसलिए वो भी फ़ोटो सेशन की हद तक रह गए हैं। और चीनी माफिया फिर एक मरतबा सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। इससे पहले फ्लोर मिल्स माफिया, उन्होंने सर उठाया, और गंदम का बहरान हमारे वैसे ही था। हमजा शहबाज का दौर था जब वो वजारत आला में थे, तो उन्होंने गंदम पूरे टाइम पर नहीं लोगों से ख़रीदी, वो सिर्फ इमरान खान को गिराने में की कोशिश करती रही है हुकूमत। और आज ये कहते हैं वाफर गंदम है, लेकिन लोग लाइनों में लगे हैं, आटा नहीं मिल रहा। मुफ्त आटे का ऐसा इन्होंने चक्कर चलाया है कि लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं और तजलील की जा रही है और आटा नहीं मिल पा रहा। और ये निशाने इबरत बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हुज़ूर ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जिन लोगों ने भी इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया है अपने मफादात के लिए, जानबूझकर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, वो अपने अंजाम की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। और ये आइंदा आने वाले दिनों में ये आपस में लड़ते हुए भी नज़र आएंगे तमाम इत्तेहादी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।